ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಮಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಜ್ಯೋತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ ಲೈಟ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮೀನ್ಸ್
deep respect. Divine light and deep respect. Oh, indeed, a marvelous combination. For the past 42 years, Jyoti Shikshana Samsthe have dedicated themselves in imparting the most essential need for mankind, that is education. ಕಳೆದ 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. Now it's time to invite all the esteemed guests on the dais. With immense pleasure, I would like to invite our chief guest for today, Shri Amshi Prasanna Kumar, writer and chief executive editor of Kannada Prabha, Mysuru. Sir, kindly come and occupy the stage and enhance the dignity of the stage, sir. Put your hands together for Amshi Prasanna Kumar. Now I request Shri C. Muthuveerappa sir, President, Jyoti Shikshana Samsthe, to kindly come and take your seat on the dais, sir. Shri Javaregowda sir, Deputy Director of Public Instruction, Department of Education, Mysore. I request you to kindly come on the stage and enhance the dignity of the stage, sir. Now I request Shri A.S. Channabasappa sir, Secretary, Jyoti Shikshana Samsthe, to kindly come on the dais and occupy the chair. Srimati Savita P. Puttegowda, President, Pranamya Educational Trust. Madam, I invite you on the dais with utmost pleasure. Audience, we need your claps. Now I invite Srimati Sunanda Madhibasava Swami, Board of Directors, Jyoti Shikshana Samsthe. Madam, please come on the dais. Put your hands together. Shri N. Shailesh, Board of Directors, Jyoti Shikshana Samsthe, kindly come on the dais, sir. Shri S. Nataraj sir, Board of Directors, Jyoti Shikshana Samsthe, I request you to come and occupy your seat on the dais, sir. ಅನಿಲ್ ಹೆಂಗವ್ರ ಹುಷಾರಾಗವ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅದೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾವ ಹಿಂಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇನಾ ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. Sir, Board of Directors, Jyoti Shikshana Samsthe, to kindly come on the dais. Any religion, any culture, it is believed that a prayer to the Almighty gives a good start. ಈಗ ಗಗನ ಮತ್ತು ಬೃಂದದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೀನು ದವಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾಧಿ
definitely pleased with your prayers and will bless us in abundance. Dr. C. Bharatraj, Principal, Jyotish Composite PU College, was busy backstage with the children. Dr. C. Bharatraj sir, I invite you on the stage. Now I request all the esteemed guests on the dais to join your hands together in giving an auspicious start to the program by lighting the lamp. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छामि Jyoti Shikshana Samsthe to come and give a formal welcome to the esteemed dignitaries on the dais and the lovely audience. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ 42ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವತ್ಸರವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಂದಲೇ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಂದು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅನುಷ್ಠಿತತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಜವರೇಗೌಡ ಸರ್, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು. ಅವರು DC ಅವರ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. CN ರಾಜುರವರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು. ಇವರೂ ಸಹ ಜವರೇಗೌಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗಿನಲ್ಲಿರುವಾಗೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ AS ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ವಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಣಮ್ಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮೈಸೂರು. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮುದ್ದುವೀರಪ್ಪ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಮರಿಬಸಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ನಿವೃತ್ತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭರತ್ರಾಜ್ ಸರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜ್ಯೋತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ ಸರ್, ಮಾಲೀಕರು, ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್, ಅವರು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Arvind sir, for your warm welcome. Now I request Shri AS Channabasappa sir to come and brief us about today's event. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿವಸ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿವಸ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 42ನೇ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 1982ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು, ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ MC ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ
ಸಂಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖಕರು, ಸಜ್ಜನರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ, ಸರ್ 82ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಜನ ಸೇರಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ತೆರೀಬೇಕು, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮದು, ಅದನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಧರ್ಮರತ್ನಾಕರ ನಂದಿ ಬಸಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪನವರು ಅಂತ. ಆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಲ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಮಧುರೂಪ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದೂರಪ್ಪನವರು, ಶಿವಣ್ಣರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅವರ ತಂದೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮರಂಗ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಮಾಡಿನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಸಂಗ್ರಾಜು ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ನಟರಾಜ್ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು 30-40 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಏನಿದೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹೊರತಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಿಂದ 7 ತನಕ 150 ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಆ 7 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಏನಂದರೆ 40 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರುಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 99ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 99ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 95ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಇನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಅನುದಾನ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 40 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾವ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಲೇಖಕರು. ಇವರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಶಾಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೀತಾರೆ ಅಥವಾ
ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 95ಕ್ಕಿಂತ 94ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡದ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುಣಮಟ್ಟ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕಾಲರು. ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಐಕಾನ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸನ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಾವು ತಮಗೆ ಪತ್ತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಬೆಳೀತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥವರು ಬಹಳ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು. ಆ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಬೆಳಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿವಂತರಾಗಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೋದಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಪೋಷಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ. ಅದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು 7 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 4 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 5 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಆ ಉಳ್ಕೊಂಡವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾರವರು, ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಾದಂಥ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಇರಲಿ, ಎಂದೆಂದೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now, annual report for the year 2024-25 by Shri Anil Kumar, Headmaster, Jyoti Shikshana Samstha.
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಸಾಲಿನ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ನಾನು ವಿನಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಜ್ಞಾನ ಭಿಕ್ಷುಗೆ, ಅರಿವ ಬೆಳಕಿನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವ ಬರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸದೃಢವಾದ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ದೇಗುಲ. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕಿರಣಗಳು ಹಲವಾರು, ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುಗಳು ಹಲವಾರು, ಕಲಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಹಲವಾರು. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಲೋಕವ ಕಟ್ಟಿ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕನಸೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಿಸಲು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಡೆಯುತ್ತಾ ಕಲಿಯಲು, ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಡೆಯಲು, ಕಲಿ ನಲಿ ನಲಿ ಕಲಿ ಇಲ್ಲಿರಲು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಾಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ 1981-82ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 43 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. 43 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, 2000ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, 2011ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ 42 ತುಂಬಿ 43 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಲಿಂದಲೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 80%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 90%ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಏಕರೂಪದ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಘಟಕ, ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 1-4-2024ರಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 10-4-2024ರಂದು ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಕೀರ್ತನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 14-4-2024ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 1-5-2024ರಂದು 10ನೇ ತರಗತಿ, ದಿನಾಂಕ 10-5-2024ರಂದು ದ್ವಿತೀಯ PUC ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 31-5-2024ರಂದು ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟೆವು. ದಿನಾಂಕ 1-6-2024ರಂದು ಪ್ರಥಮ PUC ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 5-6-2024ರಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಂವಾದ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಗಳು 50 ಕಲಿಕಾ ಸಂಪತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ನಾವು ಮನುಜರು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 15/6/2024 ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ 2024 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ TS ಶ್ರೀವತ್ಸರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಐಶ್ವರ್ಯನ್, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಭೂಮಿಕಾ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮುದ್ದುವೀರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೈ ಮಹೇಶ್ ರವರು ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 18/6/2024 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ರಚನೆ. ದಿನಾಂಕ 31/7/2024 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 1/8/2024 ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್, CET ಮತ್ತು JEE ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 15/8/2024 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ HM ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 21/8/2024 ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 2024 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕುಮಾರಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ರವರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಂದಿನಿ, ರಾಗಶ್ರೀ, ಓಜಸ್ ಎನ್ಗೌಡ, ತೃಪ್ತಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಯಲ್, ನಿಖಿಲ್ ರವರನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 24/8/2024 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ 2024 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದು ಸಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 5/9/2024 ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 5/9/2024 ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕನೆಕ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತರಾಜ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಐಪರ್ವೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 2024 ಎಂಬ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಭಿಸಿರುವುದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಲಿನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನ್ಯ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 3/10/2024 20/10/2024 ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಜಿತ್ ರೇಂಜಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 1/11/2024 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಅನುಸಾರ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಉಳಿವಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ದಿನಾಂಕ 4/12/2024 ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
JSS ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನಾಟಮಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ 7/12/2024 ಮತ್ತು 14/12/2024 ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ PUC ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 2 ತಂಡಗಳಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 17/12/2024 ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗೀತ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮೆಹಂದಿ, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 18/12/2024 ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 19/12/2024 ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದಂತಹ ಭಾವನಾ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಳು. ಈಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಹಣಕಾಸಿನ ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಶನಿವಾರದಂದು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಕೇವಲ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾವಗೀತೆ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಂಗೋಲಿ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಇಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಎಂಬಂತೆ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಡೀನ್ ಅರ್ಜುನ್. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರಾಟೆ ಪಟು. ಈ ಬಾರಿಯ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತನಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆಯು ವಾರಾಂತ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಈತನ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ದಿನಾಂಕ 4/12/2024 ಕ್ರೀಡಾ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾರವರು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧಕರಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೋಧನೆಯು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಬಳಗ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು JRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು 18/12/2024 ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಕೇವಲ ಆಟೋಟ ಓದು ಬರಹವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವ ಸೋಯೋಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಒಂದು ದಿನದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸನ್ಫೀಸ್, ITC ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದು ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಸ್ಕಾನ್, ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ, ನೈಪುಣ್ಯ, ಕಾಬಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಷಯದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಂತಹ 9ನೇ B ವಿಭಾಗದ ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪಿರಮಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನವೋದಯ ಭಾಷಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಜುಸ್ನವರ ಎಜುಕೇರ್ನವರು, ವಿದ್ಯಾವಿಜ್ಞರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2024 ಮತ್ತು 25ನೇ ಸಾಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hello. Good evening all. I am Mamata from AG's English Learning Academy. Banpal Putlata Subraya Baliga Charitable Trust under the Raghuram Prabhu Memorial Education Fund. One of the main objectives of this trust is to empower children with comprehensive quality education and to foster opportunities for learning. The promoters of DRS Fantasy and Snow Park are the trustees. Since the start of the historic journey 16 years ago, that is 2008, the trust has supported several students by providing academic scholarships to deserving and financially underprivileged students. Banpal Putlata Subraya Baliga Charitable Trust has imparted the following programs for the academic year 2024-25. 7,000 periods is scheduled, out of which 4,850 periods for spoken English, 1,850 periods for grammar classes and 300 periods for power math. 2,700 students of 23 schools for spoken English for 6th, 7th, 8th and 9th standards of both Kannada and English medium. 1,000 students of 13 schools for English SSLC exam-oriented grammar classes for 10th standard for both Kannada and English medium. 200 students of 2 English medium schools for power math for 5th and 6th standards. These 3 programs are being rendered in 23 schools. Totally 3,900 students are being benefited from this educational program this academic year. Jyoti Shikshana Samsthe has been under this free educational program conducted by BPSP Charitable Trust for 4 years, and 180 students of this school are being trained. The educational program for this charitable trust are meticulously designed, developed and delivered by AG's English Learning Academy, Mysuru as a channel partner. The dedicated trainer who conducts these classes is Ms. Mamata. Thank you all. Now I request our chief guest for today's event, Shri Amshi Prasanna Kumar, to enlighten us with his thoughtful words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮುದ್ದವೀರಪ್ಪ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆದಂಥ AS ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ಮರಿಬಸವಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ನಟರಾಜು ಅವರೇ, ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಣಮ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸವಿತಾ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ರಾಜ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ
ಗಣ್ಯರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ, ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಳೆದ 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 14 ಇವೆಂಟನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳ IQ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಪಠ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿನವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಖ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ PUCನಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾಹ ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವರು ಒಂದು ಬಡ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಬೆಳೆದರು. ಆ ರೀತಿ ಇದೇ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾನು IAS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು KS ಆದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ರೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಿ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಲೂರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಲೂರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫೈಲೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಗುರಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತೇಜನ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೋಪ, ಗರ್ವ, ದುರಾಸೆ, ಮೋಹ, ಅಹಂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 7 ಟೀಚರ್ಸ್ ಬದಲು 2 ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎನ್ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಎಂಪವರ್ ಬೇಕು, ಎನರ್ಜೈಸ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶ್ರಮ, ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಕ್ತ ಬಂತು, ಜನವರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ. SSLC ಇರ್ಬೋದು, PUC ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ SSLC ಮತ್ತು PUC. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು TV ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೊಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾ, ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು TV ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರೇ ಜ್ಯೋತಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ, ಕತ್ತಲದಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಮತಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಎರಡೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಲುಪ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, TV ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ, ತುಂಬ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ AS ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದೆ, TV ನೋಡಿದೆ, ಪಾಸಾದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಈಗ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಮೊಬೈಲು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನಿ. ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಮಾರಂಭಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತುರಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸರ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Now I request Savita Madam to come and share a few words with all of us. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಬಸವ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಗಿ 43 ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಚನ್ನಬಸವ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುದ್ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ನಾವು ನವತರುಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಲಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗೀಗ ನಮಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಅಸಮಾಧಾನ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನಂಬಿಕೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ನಿಜ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಪಾಠ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಸ್ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅನಿಲ್ ಸರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಸಿ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಟಾರ್ಚರ್, ಆದರೆ ಅದು ಆ ಟಾರ್ಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು for sharing your kind words. Now, a small gesture of respect to Shri Savita Ma'am.
I request Dr. Bharat Raj, Principal, Jyoti Composite PU College, to come and share many words from his immense knowledge. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಡೆದಂತಹ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. SSLCಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇನೋ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ 90% ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ SSLCಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, SSLCಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ 60ರಿಂದ 80% ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ SSLC ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಲಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 50% ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂತರು ಬೈತಾರೆ, ನಿಂತರು ಬೈತಾರೆ, ಓದಿ 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 ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ಓದೋದು ಸರ್? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರು ಓದೋದಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀ ಬೇಡವಾ? ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಎಷ್ಟು ಓದೋದಿಲ್ಲ, TV ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು, ನಾವು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಯೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೈಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ಫ್ರೀಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು TVಯನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು TVಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ,
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಕ್ತು. ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. Shri Muduvirappah sir has presided today's event. Now I request him to render his presidential speech. ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊದಲೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮರಿಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡನೆಯವರು ಸಂಗರಾಜಿಯವರವರು, ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಲೀಕರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಗರಾಜರವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಅವರ ಪುತ್ರ ನಟರಾಜರವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂರನೆಯವರು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಧುರೀಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪನವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಸಪ್ಪನವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯವರು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಶೈಲೇಶ್ವರವರು. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕರು. ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ MLAಗಳು, MP ಗಳು, MLCಗಳು. ಮೊದಲನೆಯವರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಧೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯವರು ತೋಂಟದಾರರು. ಮೂರನೆಯವರು ರಾಮದಾಸರವರು. ನಾಲ್ಕನೆಯವರು ಮರ್ತಿಬೇಗೌಡರು. ಐದನೆಯವರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರವರು.
ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯನಗರ 4th ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ 94ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರ ಗುಂಪಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಯದುವೀರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಅವರ ಬಲಗೈ ಬಂಟ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರವರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. 94ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Deputy Director of Public Instruction, Department of Education. ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಪದೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾನ್ಯ ಜವರೇಗೌಡರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬೆರೆತು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಂಥವರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಜವರೇಗೌಡರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಊರು ಪಕ್ಕದವರು ಅಡುಗೂರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಗುರುಗಳು ಆದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾತುರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕೋ, ಸಲಹೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Schedule, you spare your time to attend today's event. We thank you, sir. Thank you, sir. ಕನಸುಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಕನಸಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕನಸು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ ಮುದ್ದುವೀರಪ್ಪನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಲೇಖಕರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕರು, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ AS ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಣವ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಬಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಇವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ ಮುದ್ದುವೀರಪ್ಪನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್ ನಟರಾಜು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ಮರಿಬಸವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸದಾ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಂಬಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ 4 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಮಾನ್ಯ ರಾಜುರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಜುರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಈ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಜ್ವಲವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಿದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋಂಥ ಸಾವಧಾನ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ನಿಜೂರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ತಮಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಾಧವಾದಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜ್, ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಗೌರವಿಸೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪೋಷಕರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 200 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ಯುರಿಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಮೈಸೂರು ಸೌತಲ್ಲೇ 200 ಶಾಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರೋಂಥ ಅಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಠ ಛಲವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಲಾಗಲಾರರು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಎಂದೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಅದ್ಭುತ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 1 ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.